Hello students, I welcome you all to the corporate accounting class. So as you know, we are studying the chapter amalgamation, absorption and external reconstruction. So in that already we studied about meaning of amalgamation, meaning of absorption and as well as the meaning of external reconstruction. And in the previous session, we also studied about certain terms which are often used in the amalgamation chapter. Likewise, transferor company, transferee company, about all these things we already studied in the previous session. So, let's move for next concept of this chapter in today's session. So before we discuss about the today's session, let me remind you what do you mean by transferor company and what do you mean by transferee company. So as you know, transferor company is a company which transfer its all business to the other company. Right? So the company which transfer its business to other company, that company we call as transferor company. And the company which is amalgamate the transferor company, such company is called as transferee company. So in simple, if consider A and B two companies are there, A transfer its business to B company, then A company is called as a transferor company and B company is called as a transferee company. Right? This is the actual meaning of transferor and transferee company that you already studied in the previous session. So today we move for next concept of the chapter. So as you know, amalgamation, absorption and external reconstruction. This is the title for both the unit number 1 and unit number 2. Now, here under unit number 1, amalgamation in nature of purchase and another one is amalgamation in nature of purchase. There are two types of amalgamation. So let's we discuss what do you mean by amalgamation in nature of purchase, amalgamation is nature of purchase, and also we discuss what are the types of amalgamation. So let's see for next concept, that is types of amalgamation. So as you know, there are two types of amalgamation. First one is amalgamation in nature of merger and another one is amalgamation in nature of purchase. Right? So here, as per accounting standard 14, AS means AS stands for accounting standard. As per accounting standard 14, it recognizes two types of amalgamation. Means accounting standard 14 classified the amalgamation in two categories. So let we see what are those. So very first one is amalgamation in the nature of merger and second one is amalgamation in the nature of purchase. These are two types of amalgamation which recognized by the accounting standard 14. Right? So what are the types of amalgamation? Yes, very good. There are two types of amalgamation. First one is amalgamation in the nature of merger. Second one is amalgamation in the nature of purchase. So amalgamation nalli ಎರಡು type ಇದಾವ್ರೆ. First amalgamation in nature of purchase and another one is amalgamation in nature of merger. Merger ಒಂದು ಐತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದೈತಿ. ಈ ತರ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಾಗ.
ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಜ್. ಮರ್ಜರ್ದಾಗ ರೀ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ದಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮರ್ಜರೇ ಐತಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ ಥರದ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್. So let's discuss. First one is amalgamation in the nature of merger, right? Amalgamation in nature of merger ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. So as I told, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಮರ್ಜರು ಪರ್ಚೇಜು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ದಾಗ ಮರ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ದಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡು ನೋಡ್ರಿ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ amalgamation is said to be in the nature of merger, in the nature of merger if all the five, so here if all the five conditions are the satisfied. So I repeat, amalgamation is said to be in the nature of merger. Merger ಆಗಿತ್ತಂತ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ if all the following five conditions are satisfied. So there are five conditions. If all the five conditions are satisfied, then that amalgamation we call as amalgamation in nature of merger. So five conditions ಇದಾವ್ರಿ. ಆ ಫೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಐತಂದ್ರ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇವ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತದ ನೋಡೋಣ ರೀ. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, then that amalgamation we call as amalgamation in nature of merger. Right? So let's we discuss what are that five conditions. ಈ five condition clearly ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಯಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋತ್ನಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಮರ್ಜರ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಚೇಜ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. First of all, before we solve any problem, we come to know what kind of amalgamation that is, whether it is merger or purchase. Right? So let's see here all the five conditions. So here first one is yes. So here this is first condition. All the assets and liabilities of the transferor company, I repeat, all the assets and liabilities of transferor company shall become the assets and liabilities of transferee company. So this is the first condition. So what it tells, idenu heltiti nodri. So here if A company transfer its business to B company, right? So here A company wants to transfer its business to B company. So in this case all the assets of A company, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ರಿ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆಗಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯವ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಿ, ಎ ಕಂಪನಿಯು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೀ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವು ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ,
ಬಿ ಕಂಪ್ನಿವ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 assets, building, machinery, furnitures, debtors, stock, like this one. ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಇವು ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿವ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿವ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನ ಏನ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ about S. All the, so here also you can make it clear, all the assets and liabilities of the transferor company shall be incorporate in the books of transferee company at their book value. It's very important, right? ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿವ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿತ್ರಿ? ಹೋಗಿ ಕುಡ್ಕೋದಿತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಸಪೋಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಎರಡು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗೋದಾವೆ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ rupees 50,000, ಮಷಿನರಿ ಆಫ್ rupees 20,000. ಸೊ ಈ ತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ್ರಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಕಾರ್ಡ್, ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ರೇಟ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರ ಎಟ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 50,000 ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 20,000 ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಎಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಐತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನ್ರಿ? 1 lakh rupees ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 lakh ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ರಿ. ರೈಟ್, ಮರ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆಟ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವ್ರ ಬುಕ್ದಾಗ ಯಾವ ರೇಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಅದ ರೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರ ಯಾವುದೂ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಯಾವ ರೇಟ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೌ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ the transferee company must carry on the same nature of business as that carried by the transferor company.
ಆಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಎಸ್ ಇದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಮರ್ಜರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ. ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಡ್ ವೈ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗೋದವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬೈ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ರೀ, ಆದ ನಂತರ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ನಡ್ಸಾಕತ್ತಂತಂದ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the transferee company must carry on the same nature of business as that carried by the transferor company. Transferor company ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋಂಥದ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಎಸ್, the purchase consideration shall be discharged by the transferee company in the equity shares only. In the equity share only. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಬಹುದು, ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ರೀ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪೆನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 5 rupees, ಅದನ್ನ ಪೆನ್ ನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ 5 rupees ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಾ ಏನು 5 rupees ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಏನಂದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆ ಥರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ವೈ ಕಂಪ್ನಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh. ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, 1 lakh rupees ಐತ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ 1 lakh rupees ರೀ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 1 lakh rupeesಗೆ, ಈ 1 lakh rupees ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್ ಈ ವಾಯ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್. ಯಾಕೆ 1 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ವೈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಅದರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 1 lakh rupees ಬೆಲೆ ರಿಟರ್ನ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದೇನು 1 lakh rupees ಬೆಲೆ ರಿಟರ್ನ್ದಾಗ ಕೊಡೋರ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ 1 lakh rupees ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಏನು ಕೊಡೋದ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ್ರಿ. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ವಾಯ್ದವ್ರು ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕಿರದ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ಸ್ 90% 20% ಆಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೇನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 1,02,000 ಐತಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 1,02,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ 1 lakh ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು, ಸೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು 2,000 ಸೇರ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, that is fifth one. Yes, so here what about fifth one? Not less than 90% of the equity shares ಅಥವಾ equity shareholders of the transferor company must become the shareholders of ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಇದ್ದವ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. 10% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 100% ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 90% ರೀ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಲ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎತ್ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ರೀ ಒಂದಾಗ 100 ಮಂದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು 100 ಮಂದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 90 ಮಂದಿ ಇದ್ರಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕ್ರಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90% ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿದಾಗ ಅವರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ 90% ರೀ, ರೈಟ್? ಇವ್ರ 90% ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ರಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್? First condition, all the assets of transfer company must become the assets and liabilities of transferee company. Transferer company ಎಲ್ಲ assets and liability transferee company ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, all the assets and liability ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, at book value ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎರಡನೇದ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ರಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೇನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಆಗಿರಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಲ್ರಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ 90% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 90% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್, all the assets and liabilities of transfer company should become the assets and liability of transferee company. First. Second, all the assets and liabilities of transferor company should be incorporate, should be record, should be registered in the books of transferee company at their book value. You rest book ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ರೇಟ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the same nature of business which is carried on by transferor company should be carried by the transferee company even after amalgamation. Amalgamation ಆದ ನಂತರ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನಡೆಸಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕ್ರಿ. ಇದು 3ನೇ ಕಂಡೀಷನ್. 4ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ದಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾವ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು 90% ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಲೆಸ್ ದನ್ 90% ಆಗಿರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಸೊ ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಐತಂದ್ರ ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಇಫ್ ದಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ then only we consider it is as amalgamation in nature of merger. If any one of these condition is not satisfied, then it is called as amalgamation in nature of purchase. So let's see for next one, amalgamation in nature of purchase. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, if any one or more of the merger conditions, merger condition means what now we discussed all these 5 conditions. ಈ ಮರ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೇನ್ರಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ if any one of these 5 conditions what now we discussed, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇವ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ and what do you mean by amalgamation in nature of merger. ಮರ್ಜರ್ ನ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಮತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೇನ್ರಿ. ಸೊ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವುದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜರ್ ರೀ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ತೊಗೋತೇನೆ ರೀ. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೋತೇನೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೊರತ್ತೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅಥವಾ 90% ಸೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊರ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಕಲ್ತದ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏನರಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ 2 ಟೈಪ್ ಇದಾವ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಇಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ are in 2 types. First one is amalgamation in nature of purchase, sorry merger, and second one is amalgamation in nature of purchase. ಈ 2 ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರಿ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. So still then you please keep in study, so we can discuss everything in next class. Still then, thank you everyone.